کہ لاہور وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت خصوصی اجلاس لاکھوں خاندانوں کو نگہبان رمضان پیکج دینے کا اصولی فیصلہ۔ ابھی رمضان شریف آ رہا ہے، انشاءاللہ 40 لاکھ لوگوں کو ان کا دروازہ کھٹکا کے رمضان الکریم کے لیے ان کو 10-10 ہزار روپیہ ان کے گھر پہ پہنچے گا انشاءاللہ تعالی۔ واقعی مریم نواز نے عوام کے دل جیت لیے ہیں۔ اس بار رمضان پیکج کے تحت لوگوں کو پچھلے سال کی طرح 10-10 ہزار روپے دوبارہ ملنے جا رہے ہیں۔ پچھلے سال صرف 30 لاکھ خاندانوں کو یہ رقم دی گئی تھی، اس بار 42 لاکھ خاندانوں کو 10-10 ہزار روپے دیے جا رہے ہیں، اور ساتھ میں ایک نگہبان کارڈ بھی جاری کیا جا رہا ہے جس پر آپ راشن کی خریداری بھی کر سکتے ہیں، اور یہ راشن کی خریداری آپ کو رمضان کے بعد بھی ملتی رہے گی۔ مطلب یہ نگہبان کارڈ جو ہے صرف رمضان پیکج کے 10,000 روپے کی رقم آپ کو نہیں دے گا، بلکہ اس کے بعد بھی آپ کو راشن ہر مہینے فراہم کرے گا۔ اس کے علاوہ ایسے تمام لوگ جن کے پاس پہلے سے راشن کارڈ مریم نواز صاحبہ کی جانب سے دیا ہوا ہے، ان کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ ان کو پچھلے سالوں میں تو 3,000 روپے ملے ہیں، بلکہ ہر مہینے انہیں 3,000 روپے کی راشن کی رقم دی گئی ہے، لیکن اس بار جو ہے حکومت نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ ان لوگوں کو بھی 3,000 کی بجائے 10,000 روپے کی رقم دی جائے گی، اور یہ 10,000 روپے کی رقم وہ اپنے اسی راشن کارڈ کا استعمال کرتے ہوئے لے سکیں گے۔ ماہ رمضان میں آپ کو یہ 10-10 ہزار روپے دے دیے جائیں گے، اور ان کارڈز کی ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ بھی شروع ہونے جا رہی ہے، جس حوالے سے ہم آپ کو یہ بھی اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ آپ کے ڈی سی آفس میں یہ نگہبان کارڈ جو ہیں آپ کے وہ پہنچ رہے ہیں۔ ڈی سی آفس سے اب آپ تمام لوگوں تک مختلف ٹیمیں جو ہیں وہ بھیج کر آپ کے گھر پر یہ نگہبان کارڈ پہنچائیں گے۔ اس بار جتنے بھی لوگ اس نگہبان کارڈ میں شامل ہونا چاہتے ہیں اور 10,000 روپے کی رقم لینا چاہتے ہیں، وہ تھوڑا سا غور کریں گے تو انہیں انشاءاللہ آج ہم سب کچھ بتائیں گے کہ آپ رمضان پیکج کا حصہ کیسے بن سکتے ہیں، آپ کو یہ نگہبان کارڈ کیسے مل سکتا ہے، اور نگہبان کارڈ سے آپ اپنی 10,000 روپے کی رقم کیسے نکلوا سکتے ہیں، اور یہ نگہبان کارڈ کن لوگوں کو دیے جا رہے ہیں۔ کیا جن لوگوں کا سروے نہیں ہوا ان لوگوں کو بھی یہ نگہبان کارڈ ملیں گے، یا صرف سروے کروانے والے لوگوں کو یہ کارڈ دیے جائیں گے، یہ بھی آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے ہم ہمیشہ سے آپ سے یہی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ بھئی آپ نے جب بھی کوئی رمضان پیکج جاری ہوتا ہے تو آپ نے اس کے لیے اپنی رجسٹریشن کروانی ہوتی ہے، اور صحیح رجسٹریشن کروانے والے لوگوں کو ہی یہ امداد جاری کی جاتی ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ آپ صحیح معلومات کا اندراج نہ کروائیں یا سروے بالکل کروائیں ہی نہ تو ایسے ہی آپ کو امداد جاری کر دی جائے گی، تو ایسا نہیں ہوتا۔ لہٰذا آپ تمام لوگوں کے لیے بہترین مشورہ یہی ہے کہ اس بار کے رمضان پیکجز کے لیے آپ تھوڑی سی توجہ بھی دیں، اور جیسے جیسے جو بھی طریقہ کار ہے اس پر عمل کرتے ہوئے اپنی 10,000 روپے کی رقم بھی فوراً وصول کریں۔ یاد رہے کہ یہ مریم نواز صاحبہ کی جانب سے 42 لاکھ خاندانوں کو جو 10-10 ہزار روپے کی رقم مل رہی ہے، یہ ایک صوبائی حکومت کا پروگرام یا پیکج ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ وفاقی حکومت کا بھی رمضان پیکج چل رہا ہے، جس سے 13,000 روپے کی رقم فی خاندان دی جا رہی ہے۔ خیبر پختونخوا کے لوگوں کو 12,500 روپے کی رقم دی جا رہی ہے۔ سندھ کے لوگوں کے لیے بھی آج فیصلہ ہونا ہے، جس میں انشاءاللہ 25 ارب روپے کی خطیر رقم سے خاندانوں کو صحیح رجسٹریشن کروانے پر مستحق خاندانوں کو اہل کر کے رقم دی جائے گی۔ تو ایسے تمام لوگ جو پچھلے سال اہل ہوئے تھے رمضان نگہبان پروگرام کے لیے، اور اس وقت انہیں 10,000 روپے کا پے آرڈر چیک ملا تھا، تو کیا صرف انہی لوگوں کو اہل کیا جائے گا، یا وہ لوگ اس بار اہل نہیں ہوں گے، ان کی جگہ پہ نئے لوگوں کو اہل کیا جائے گا؟ یہ بھی آج آپ کو بتانے جا رہے ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ایسے تمام لوگ جو کسی جگاڑ کے تحت پروگرام کا حصہ بنتے ہیں، یا جو لوگ امیر ترین ہیں جو اس پروگرام کے حقدار نہیں ہیں، وہ بھی پہلے سالوں میں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ رمضان پیکج کا یا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا حصہ بن جاتے تھے، لیکن اس بار جو نیا سسٹم لایا گیا ہے اور نیا سروے لایا گیا ہے، اس میں صرف حقدار لوگوں کا انتخاب کیا جا رہا ہے۔ حقدار لوگوں کے علاوہ کسی کو بھی کوئی اجازت نہیں ہے کہ وہ اس رمضان پیکج کا حصہ بنے۔ یہ ٹیمیں جب آپ کے گھر یہ کارڈ دینے کے لیے آئیں گی تو آپ سے کوئی اور سوال بھی کریں گی، یا بس صرف آپ کو کارڈ دے دیا جائے گا؟ اس حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے، کیونکہ جب آپ کا پی ایس سی آر سروے ہوا تھا تو اس ٹیم کی جانب سے جو بھی معلومات آپ کی درج کی گئی، ان کے بعد اس کی سپرویژن بھی ہونی تھی۔ سپروائزر آ کر آپ سے یہ سب کچھ دوبارہ سے پوچھتا اور آپ سے دوبارہ ویریفیکیشن کرتا آپ کی، تاکہ آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ صحیح سے اس کا اندراج ہوا ہو۔ لیکن اس حوالے سے اتنا وقت نہیں تھا، اوپر سے رمضان بھی قریب آ چکا تھا، اور اس حوالے سے اب جو ہے آپ کی سپرویژن تو نہیں ہوئی آپ کے اس پی ایس سی آر سروے کی، لیکن ساتھ ساتھ جو سپروائزر حضرات سے تھے وہ آپ کے علاقوں میں اس کی جانچ پڑتال ضرور کر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ اب جن لوگوں کا ڈیٹا صحیح تھا اس صحیح ڈیٹا کی جانچ پڑتال کی گئی ہے، اور ان میں سے حقدار لوگوں کا انتخاب کر لیا گیا ہے، ان کے نگہبان کارڈز بن چکے ہیں، اور اب انشاءاللہ آپ کو بہت جلد مل جائیں گے۔ تو اس حوالے سے ہم آپ کو بتانے
बताने जा रहे हैं कि आपके कार्ड्स कब आएंगे, आपको कैसे पता चलेगा। आइए इस हवाले से तफसील की जानिब बढ़ते हैं और सब कुछ आपको आसान अल्फाज में बताते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा काम लाजमी कर लीजिए। अगर आप वाकई रमजान पैकेज का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप इसी यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब करके साथ लगे घंटी के निशान को दबाकर आल पर सेलेक्ट कर दें, ताकि इस चैनल के जरिए जो ही रमजान पैकेज की रजिस्ट्रेशन से लेकर इमदाद लेने का मुकम्मल तरीक़ेकार है तो वो भी सबसे पहले आपको मिले। अगर आपको कोई मसला हो इन प्रोग्राम्स के हवाले से तो उसकी फौरन अपडेट भी आप तक पहुंचाई जाए। तो तफसील की जाने बढ़ते हैं, थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर पर खुश आमदीद कहता हूँ। अच्छा जी, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की बेनिफिशरीज के हवाले से भी कुछ खुशखबरियाँ हैं कि उन्हें रमज़ान पैकेज में शामिल किया जाएगा या नहीं। तो भाई उनमें से ऐसे तमाम लोग जो हद से ज़्यादा गरीब हैं और जो हकदार हैं उन्हें वज़ीर आज़म की रमज़ान रिलीफ पैकेज के लिए ज़रूर अहल किया जाएगा। और सूबाई हुकूमतों की जानिब से भी जो रमज़ान पैकेजेस चल रहे हैं उनमें भी ज़रूर अहल किया जाएगा। लेकिन उनकी रजिस्ट्रेशन जो है वो अगर नए सर्वे के तहत की गई है तो उन्हें ज़्यादा तरजीह दी जा सकती है। तो पंजाब हुकूमत की जानिब से 47 अरब रुपए की खती रकम से रमज़ान निगहबान पैकेज जारी कर दिया गया है और इसकी मंजूरी के बाद फौरन आपके निगहबान कार्ड्स भी बनना शुरू हो गए थे। उन निगहबान कार्ड्स के जरिए अब आपको 10-10 हज़ार रुपए की रकम मिलने जा रही है। निगहबान कार्ड्स जो है ये तो आपको आपका PSER सर्वे मुकम्मल होने के फौरन बाद ही मिल जाने थे। अगर माह रमजान थोड़ा सा देर के बाद आता, मतलब 1 या 2 महीने का भी अगर वक्फा होता तो ये कार्ड्स आपको पहले मिल जाने थे, ठीक है। लेकिन अब इस निगहबान कार्ड के हवाले से आपको बता दें कि ये परमानेंटली 5 साल के लिए आपको ये कार्ड दिया गया है, ठीक है। और 5 साल के अंदर जो भी रमजान पैकेज आएगा, जो भी राशन स्कीम आएगी, उसकी फौरी नकद रकम जो है इसी कार्ड में आपको भेजी जाएगी और आप ATM से जाकर अपनी ये रकम निकलवा सकेंगे। लेकिन इस हवाले से ये आपको बता दें कि अब जो कि माह रमजान स्टार्ट हो चुका है और इस पहले रोजे से लेकर 15 रोजे से पहले आपको ये निगहबान कार्ड मिल जाएगा और इस निगहबान कार्ड की एक्टिवेशन भी की जाएगी और आपका पिन कोड भी जनरेट किया जाएगा, ठीक है। ये टीम की जानिब से किया जाएगा। एक्टिवेशन प्रोसेस वो खुद मुकम्मल करके देंगे, लेकिन जो पिन कोड जनरेशन है वो आपने खुद करनी है, ठीक है, क्योंकि पिन कोड एक खुफिया मालूमात होती है तो वो आप खुद जनरेट करेंगे और अपना पिन बनाने के बाद अपना ये ATM कार्ड आप ATM मशीन पर जाकर इस्तेमाल करके अपनी 10,000 रुपए की रकम वसूल करेंगे। अब चूंकि आपको बताया जा रहा है कि इस PSER की बुनियाद पर आपको निगहबान कार्ड्स मिल रहे हैं हकदार लोगों को, तो ये निगहबान कार्ड्स जो हैं इस 10,000 रुपए की रकम के बाद आपके किस काम आ सकते हैं। देखें जी, रमजान पैकेज के तहत तो आपको 10,000 रुपए की रकम भेजी जाएगी और आप अपनी ये रकम निकलवा लेंगे। लेकिन इसके बाद का जो सिस्टम है वो ये है कि हर महीने आपको राशन की खरीदारी के लिए 2 से 3 हज़ार रुपए की रकम दी जाएगी, ठीक है। जैसे साफ सुथरा पंजाब के वर्कर्स को ये राशन कार्ड पहले फराम किया गया था जिसके तहत उन्हें 3,000 रुपए माहाना मिलते थे, तो उसी तरह ही आपका ये निगहबान कार्ड एक राशन कार्ड भी बन जाएगा, ठीक है। अभी के लिए ये रमजान निगहबान कार्ड है, रमजान के बाद ये राशन कार्ड बन जाएगा। तो इसी तरह इंशाल्लाह हर वो स्कीम जो पंजाब हुकूमत की जानिब से जारी की जाएगी उसमें आप शामिल होंगे, उसके तहत आपको रकम मिलेगी, उसके तहत आपको ये सारे वज़ाइफ मिलते रहेंगे। इसके अलावा ये भी आपको बता दें कि जिन लोगों को ये कार्ड्स मिल रहे हैं, क्या उनको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे अगर मिल रहे हैं तो वो बंद हो जाएंगे? अभी तक इस हवाले से कोई वाज़ेह तौर पर नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया कि जिन्हें मरियम नवाज साहिबा की जानिब से निगहबान कार्ड मिल रहे हैं उनके बेनज़ीर प्रोग्राम के पैसे बंद हो जाएंगे। इस हवाले से कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, ठीक है। वैसे जो हकदार लोग हैं उनको ये इमदाद मिलनी चाहिए, हर हाल में मिलनी चाहिए, चाहे वो राशन स्कीम हो, वो निगहबान रमजान पैकेज हो, वो बेनज़ीर प्रोग्राम हो। तो उस हवाले से हम आपको यही अपडेट कर रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपके रमजान बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे भी बंद ना हो और रमजान पैकेज की रकम भी आपको जरूर मिले, तो उसके लिए आपको BISP का सर्वे भी वक्त पे करवा लेना चाहिए। और ये जो रमजान निगहबान प्रोग्राम के लिए आपका PSER सर्वे हुआ है इसमें आपकी सही मालूमात का इंदराज होना चाहिए। अगर आपकी मालूमात भी सही हैं, आपने जो मोबाइल नंबर लिखवाया वो भी आपके नाम पर रजिस्टर्ड है और आपका शनाख्ती कार्ड भी एक्सपायर नहीं है, तो फिर भाई आपको मुबारक हो, आप रमजान पैकेज का भी हिस्सा बनेंगे। अगर बेनज़ीर प्रोग्राम से आपको पैसे मिल रहे हैं तो वो भी इंशाल्लाह आपको मिलते रहेंगे। इसके साथ साथ आपको वफाकी हुकूमत के रमजान पैकेज के तहत भी इंशाल्लाह बड़ी इमदादी रकम दी जाएगी, ठीक है। तो ये 3-4 किस्तें इस बार माह रमजान में आपको मिलने जा रही हैं। तो उस हवाले से एक चीज़ पर आपने ज़रूर ध्यान देना है, ठीक है। जब भी आपको पता चले कि भाई आपका निगहबान कार्ड आ चुका है, ठीक है, उस हवाले से बहुत जल्द रमजान निगहबान डैशबोर्ड जो है उसकी जानिब से कॉल्स भी आपको की जाएंगी। तस्दीकी कॉल्स आने के बाद इंशाल्लाह एक या 2 दिन के अंदर आपका कार्ड आप तक पहुंचा दिया जाएगा और ये तस्दीकी कॉलें
चैलेंज या तस्दीकी पैगामात जो हैं अभी से शुरू भी हो चुके हैं। लोगों को कॉल्स आना भी शुरू हो चुकी हैं कि उनका निगहबान कार्ड आ चुका है और इस निगहबान कार्ड की डिलीवरी जो है बहुत जल्द उनके घर तक कर दी जाएगी, मतलब उनके घर ही ये कार्ड पहुंचा दिया जाएगा। तो इस हवाले से वो लाइनों कतारों वाला झंझट भी खत्म हुआ, मतलब आपको लाइनों कतारों में लगकर अपना ये कार्ड नहीं लेना पड़ेगा, बल्कि घर बैठे ही टीमें आकर ये खुद निगहबान कार्ड जो है आपको डिलीवर करेंगी। अब मुख्तसरन आपको ये भी बता दें कि भाई इसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो आपका PSER सर्वे था और PSER सर्वे में हकदार लोगों का इंतखाब किया गया है, लिस्टें बन चुकी हैं। उन लिस्टों के मुताबिक आपके निगहबान कार्ड जो हैं वो बैंक ऑफ पंजाब की जानिब से जारी कर दिए गए हैं। अब आपके नाम से जारी होने वाला निगहबान कार्ड DC ऑफिस पहुंच चुका है। DC ऑफिस की जानिब से और रमजान निगहबान डैशबोर्ड की जानिब से आपको तस्दीकी कॉल्स और मैसेजेस किए जा रहे हैं। ठीक है, अगर आप भी अहल हैं तो आप अपना वो मोबाइल नंबर जो है एक्टिव रखें अपने मोबाइल में, उसको ऑन रखिएगा ताकि आपको भी ये तस्दीकी मैसेज या कॉल आनी है तो वो आ सके और इस हवाले से कोई परेशानी का सामना ना हो। तो जो ही आपको ये कॉल या मैसेज आएगी तो उसके बाद आपके घर ही ये कार्ड पहुंचाया जाएगा। इससे पहले भी हम इस चीज को बता चुके हैं, बार बार दोहराने का एक ही मतलब है कि कुछ लोग मालूमात को अधूरा छोड़ देते हैं, मालूमात पूरी नहीं सुनते तो उन्हें दोबारा भी कोशिश की जाती है। जिन लोगों को सही तौर पे समझ नहीं आता, हम कोशिश करते हैं कि आप लोगों को इस वक्त जो अहम तरीन मालूमात हैं उसके बारे में जरूर पता होना चाहिए। कुछ लोगों के पास मालूमात नहीं होती, वो बाद में पछता रहे होते हैं। जब उनके पास मालूमात नहीं होती, उन्हें पता भी नहीं चलता कि भाई उन्होंने ये कार्ड्स कैसे लेने हैं, उन्होंने अपनी रकम कैसे लेनी है। अब ये कार्ड का तो हमने आपको बता दिया कि कार्ड तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन इन कार्ड से आपने अपनी रकम कैसे निकलवानी है उसका भी अलग से तरीक़ेकार है। ठीक है, उसके लिए अलग से तरीक़ेकार ये है कि आपका कार्ड तो एक्टिवेट करके दे दिया जाएगा, वो ब्लॉक भी नहीं होगा, मतलब वो फाल होगा आपके इस्तेमाल के लिए, लेकिन उसका पिन कोड आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, पिन कोड के बगैर ये कार्ड इस्तेमाल नहीं हो पाता। तो पिन कोड की जनरेशन के लिए, अपना पिन कोड बनाने के लिए आप अपने मोबाइल से ही खुद अपनी मालूमात का इंदराज करते हुए अपना पिन कोड बनाएंगे और उसके बाद जो है आप इस कार्ड को कहीं भी वन लिंक ATM नेटवर्क पर इस्तेमाल कर सकते हैं। बैंक ऑफ पंजाब के ब्रांचलेस बैंकिंग एजेंट्स के पास जाकर ये इस्तेमाल किया जा सकता है। और सिर्फ यही नहीं, आपको ये भी बता दें कि इससे आपकी राशन की खरीदारी भी हो सकती है। राशन की रजिस्टर्ड शॉप्स जो है वहां पर जाकर आप राशन की खरीदारी भी इस कार्ड के जरिए कर सकते हैं, क्योंकि इस रमजान के बाद आपको इसी कार्ड के जरिए राशन भी फराहम किया जाएगा। तो अब ATM से इस्तेमाल करने का तरीक़ाकार क्या है? अगर आपको ATM कार्ड मिल जाता है, ये निगहबान कार्ड मिल जाता है, तो आप ATM से कैसे अपनी रकम निकाल सकेंगे? ठीक है, सबसे पहले तो आपका पिन आपके पास होना चाहिए कि 4 हिस्सों का जो पिन कोड है वो आपका जनरेट हो चुका है। ठीक है, अब आपने ATM पर चले जाना है, वो तमाम ATMs जो वन लिंक नेटवर्क के साथ मुंसलिक हैं। ठीक है, वहां पर जाकर आप सिंपली अपना ये निगहबान कार्ड इंटर करेंगे और अपना पिन कोड जो है वो लगाएंगे, वेरीफाई करेंगे। उसके बाद आपको रकम लिखने का ऑप्शन मिलेगा, तो आपने जितनी रकम निकलवानी है वो आपने लिखनी है। वो लिखने के बाद जो है आप नेक्स्ट पर प्रोसेस करेंगे तो आपका कार्ड वापस आ जाएगा और आपकी जितनी रकम आपने लिखी होगी वो भी ATM से निकल के बाहर आ जाएगी, तो आप अपनी रकम जो है वो वसूल कर लेंगे। ठीक है, ज़ाहिर सी बात है, जब ATM से रकम मिल रही है तो कोई कटौती उसमें नहीं कीगी, 1 रुपए की भी कटौती नहीं हुई। इसलिए ये लाइनों तारों से छुटकारा और कटौती से छुटकारे वाला बेहतरीन और आसान शफाफ तरीन निज़ाम है कि आपको अब निगहबान कार्ड के जरिए अदायगियाँ की जा रही हैं। तो जो ही आपको ये कार्ड मिले तो आप फौरी तौर पर हमारे इसी चैनल पर आएंगे, पहले से भी वीडियोस मौजूद होंगी। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपका कार्ड मिलते ही हम आपको बता देंगे कि अब आपने कार्ड का इस्तेमाल कैसे करना है, अपना पिन कोड कैसे जनरेट करना है, इसको एक्टिवेट कैसे करना है। तो उसके लिए आप चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लें, नहीं तो आपको जो ही ये कार्ड मिले तो आपने फौरी तौर पर YouTube चैनल स्किल मेंटर सर्च करना है और हमारे इसी चैनल पर आ जाना है। ठीक है, और यहाँ पर कमेंट्स करेंगे कि भाई हमें कार्ड मिल चुका है, इसे कैसे इस्तेमाल करें, तो हम आपको मुकम्मल तरीक़ाकार इंशाल्लाह बता देंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस बार जितने भी लोग हकदार हैं उनको ये निगहबान कार्ड भी मिलना चाहिए और उनको इस्तेमाल करने का तरीक़ाकार भी आना चाहिए, ताकि वो वक्त पे अपनी 10,000 रुपए की रकम वसूल कर सकें। तो उम्मीद काफ़ी है कि इस पंजाब हुकूमत के निगहबान रमज़ान पैकेज के हवाले से आपको तमाम तर मालूमात फराहम की गई हैं, तो आपको समझ आ चुकी होगी। अब ये भी बता दें कि ऐसे लोग जिनको पिछले साल पे आर्डर चेक्स मिले थे इस रमज़ान निगहबान प्रोग्राम के तहत, तो उन लोगों को भी इस बार अहल किया जाएगा या नहीं? तो भाई ये सवाल काफ़ी सारे लोगों ने भेजा है। जी, वो लोग भी ज़रूर अहल होंगे, उनमें से वो लोग जो अब जिनके माली हालात बेहतर हैं, मतलब कमज़ोर नहीं हैं, वो अब पहले से कुछ बेहतर हो चुके हैं, तो उन लोगों को शायद इस प्रोग्राम से निकाल दिया जाए, क्योंकि सिर्फ हकदार लोग जो भी गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं उनको तो ज़रूर इस रमज़ान पैकेज का हिस्सा बनाया जाएगा और फौरी तौर पर 10,000 रुपए
کی رقم نگہبان کارڈ کے ذریعے جاری کی جائے گی۔ امید کافی ہے کہ اس حوالے سے آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ کو یہ بتا دیں کہ اس پنجاب حکومت کے رمضان نگہبان پروگرام کے علاوہ وفاقی حکومت کا ایک بہت بڑا رمضان پیکج جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے، جس میں 30 ارب روپے کا بجٹ رکھا گیا ہے، اور 30 ارب روپے کے اس بجٹ سے آپ لوگوں کو 13,000 روپے دیے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ فی خاندان 13,000 روپے کی رقم دی جائے گی، اور 13,000 روپے کی یہ رقم 17 لاکھ خاندانوں کو دی جائے گی، اور اس تعداد میں مزید اضافہ بھی متوقع ہے، اور اس بجٹ میں بھی مزید اضافہ متوقع ہے۔ اس حوالے سے 80-70 کے ذریعے رجسٹریشن بھی ہوگی، لیکن رجسٹریشن کا آغاز ابھی نہیں ہوا، فوری طور پر آپ کی رجسٹریشن کی جائے گی، اور رجسٹریشن کے حوالے سے تمام تر معلومات حاصل کرنے کے لیے ابھی سے اسی یوٹیوب چینل اسکل مینٹر کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے گھنٹی کے نشان کو دبا کر آل پر سلیکٹ کر دیں، تاکہ آنے والے وقت میں جو ہی اس حوالے سے کوئی نئی اپڈیٹس آئیں یا وزیر اعظم شہباز شریف کے رمضان ریلیف پیکج کی رجسٹریشن شروع ہو تو سب سے پہلے آپ کو اپڈیٹ مل سکے۔ اس کے علاوہ خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے 12,500 روپے فی خاندان دینے کا اعلان کیا گیا ہے۔ پچھلے سال جو لوگ خیبر پختونخوا سے تعلق رکھتے ہیں اور انہیں وفاقی حکومت کی رمضان پیکج کی 5,000 روپے کی رقم ملی تھی، وہ کمنٹس میں ہمیں لازمی بتائیں۔ اسی طرح اگر آپ کسی دوسرے صوبہ سے بھی تعلق رکھتے ہیں اور آپ کو پچھلے سال وفاقی حکومت کی 5,000 روپے کی رقم دی گئی تھی، تو فوری طور پر کمنٹس میں 5,000 لکھ دیں۔ جن جن لوگوں کو 5,000 ملے تھے، جن فیملیز کو، وہ کمنٹس میں ہمیں لازمی بتائیں، کیونکہ ان کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے، وہ خوشخبری آپ کو کمنٹس میں ہی بتائیں گے۔ ابھی آپ کمنٹس کریں، چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، اور سبسکرائب کرنے کے بعد کمنٹ کریں گے تو آپ کا کمنٹ ہم تک ضرور پہنچے گا، اور ہم آپ کو خوشخبری بھی سنائیں گے، کیونکہ اس بار جو ہے حکومت پنجاب کی جانب سے، حکومت سندھ کی جانب سے، خیبر پختونخوا کی جانب سے اور وفاقی حکومت کی جانب سے مجموعی طور پر 110 ارب روپے کی خطیر رقم سے رمضان پیکج 2026 شروع کیا گیا ہے، اور 1 کروڑ سے زائد خاندانوں کو یہ رمضان پیکج کی رقم فراہم کی جائے گی۔ تو اس کے لیے آپ کی صحیح رجسٹریشن ہونا، آپ کے شناختی کارڈ کا ایکسپائر نہ ہونا، اور آپ کے نام پر سم کا رجسٹرڈ ہونا جو ہے وہ بہت لازمی ہے۔ اگر یہ تینوں کام آپ کے مکمل ہیں تو آپ کو مبارک ہو، آپ اس بار انشاءاللہ حقدار ہونے کی صورت میں رمضان پیکج کا حصہ ضرور بن رہے ہیں۔ وفاقی حکومت کی رقم آپ کو سمز پر ملے گی، ڈیجیٹل ویلیٹس میں، اور اس حوالے سے آپ کو تصدیقی میسیجز بھی بہت جلد ملنا شروع ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور صوبائی حکومتوں کی جانب سے الگ الگ نظام دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، جیسا کہ پنجاب میں لوگوں کو نگہبان کارڈ مل رہا ہے، سندھ میں جو ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی ادائیگیوں کی طرح ہی آپ کو رقم ملے گی، اور خیبر پختونخوا میں جیسے احساس پروگرام جب بے نظیر پروگرام کے پیسے ملتے ہیں، اسی طرح یہ رمضان پیکج کی ادائیگیاں بھی کی جا سکتی ہیں، اور اس حوالے سے گھر گھر جا کر بھی لوگوں کو یہ رقم دی جا سکتی ہے۔ تو ویورز، اس حوالے سے رجسٹریشنز اور اپنی رقم لینے کے حوالے سے اور بھی کافی بڑی خوشخبریاں جو ہیں اگلی ویڈیو میں آپ کو دی جائیں گی، تو اس کے لیے آپ ابھی سے یوٹیوب چینل اسکل مینٹر کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے گھنٹی کے نشان کو دبا کر آل پر سلیکٹ کر دیں، تاکہ جو ہی نئی اپڈیٹس ہیں تو سب سے پہلے آپ کو مل سکیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی معلومات کے ساتھ، تب تک ہمیں دیجیے اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔